अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ते मित्रों की हाल है तुहाडा। अज असीं तुहानूं बड़ी अहम कॉन्फ्रेंस के हवाले नाल दस्सण लगे। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही है तो पाकिस्तान भर तो जिहड़े डॉक्टर ने आ रहे ने सिंध तो भी ते बलोचिस्तान तो भी KPK तो भी आज़ाद कश्मीर तो यानी पूरे पाकिस्तान के डॉक्टर सिर्फ मेल डॉक्टर नहीं फीमेल डॉक्टर भी आ रहे हैं। तो ये डॉक्टर दस्सणगे कि बच्चों का इलाज किस तरह करना है तो खवातीन का इलाज किस तरह करना है तो जिहड़ियां नवीं नवीं बीमारियां आ गई इन्हां दा इलाज किवें करना है। तो ये एडे सीनियर डॉक्टर भी बैठे जिन्होंने बड़ी रिसर्च की है आलमी सतह के अदारिया तो रिसर्च लैके आए हैं पाकिस्तान तो जो बाहरों रिसर्च लैके आए ने तो इन्होंने को मजीद नवे डॉक्टरों को बड़ा कुछ सीखने का मौका मिलेगा। तो साढ़े नाल इस वक्त फैमिली कौन के बड़े अहम शख्सियात मौजूद ने तमाम जोड़े वड्डे अहदेदार ने इस टाइम साढ़े नाल मौजूद ने तो असीं तुहानूं सारिआं दे नाल तारुफ कराने। सब तो पहले असीं तुहानूं डॉक्टर तारिक मियाँ साहब नाल मुलाकात कराने। आओ जरा साढ़े नाल। डॉक्टर तारिक महमूद मियाँ प्रेजिडेंट अकेडमी ऑफ फैमिली फिजिशियन और चेयरमैन ऑर्गेनाइजिंग कमेटी फैमिली कान जी साड़ी ना 35वीं सालाना कॉन्फ्रेंस है जिहड़ी हर साल असीं मुनक्कद करने आ। एक्चुअली इस कॉन्फ्रेंस का मकसद जिहड़ा है वो है कि असीं फैमिली फिजिशियन नूं जिहड़ी पूरे साल दे जिहड़ी रिसर्च हुई हुंदी है जिहड़ियां नवीं गल्लां पता चलदा है वो असीं चाहते हैं कि अपने फैमिली फिजिशियन नूं असीं सिखाइए ताकि वो साडी जिहड़ी गरीब आवाम है उन्होंने बेहतर ती बेहतर इलाज जिहड़ा कि अमेरिका और इंग्लैंड दे विच मुयसर है वो इंतहाई मुनासिब कीमत के उत्ते उन्होंने अवेलेबल होवे और उन्होंने ऐसिया चीज़ां जिहड़ियां कि वैसे हर साल कोई दवाई जिहड़ी वो खत्म हो जाती है कोई नई आ जाती है कोई नया तरीका इलाज आ जाता है जिस नाल कि बीमारियों को बेहतर कंट्रोल किया जा सकता है। तो लिहाजा असी इस 4 दिन की कॉन्फ्रेंस के जिहड़ी कि 13 नवंबर ती लैके 16 नवंबर तक PC होटल लाहौर दे हो रही है उहदे च असीं पूरे अपने मुल्क के डॉक्टर आ रहे हैं। तो मैं तमाम डॉक्टर्स नूं दावत देना कि वो कॉन्फ्रेंस आवन अपना नॉलेज जिहड़ा है उहनूं वधाउण और लोगों की बेहतर ती बेहतर खिदमत करन। इंशाअल्लाह जिहड़े लोग आएंगे और जिहड़े सीख के जाएंगे वो महसूस करेंगे कि उन्होंने बहुत बेहतर अपने आप को पाया इस नवे नॉलेज की वजह। 6 से 7 डॉक्टर जिहड़े ने वो आएंगे और चारों दिन वो मुख्तलिफ जिहड़ियां ने साडे लेडी डॉक्टर्स का भी प्रोग्राम है बच्चों का भी प्रोग्राम है सीनियर्स का भी प्रोग्राम है अल्ट्रासाउंड का भी उस तो बाद मैडिकल का सर्जिकल का उस तो बाद जिहड़े नवे नौज़ायदा बच्चे पैदा होंदे ने उन्होंने किस तरह असी उन्होंने सांस देना है उन्होंने किस तरह उन्होंने देखभाल करनी है। इस तरह शुगर ब्लड प्रैशर और नवीं जिन्नियां बीमारियां ने उहदे मुतल्लिक इंशाअल्लाह 4 दिनों के विच असी अपने तमाम डॉक्टर नूं ये गल दस्सांगे। इहदे विच साडे इंशाअल्लाह दोनों हैल्थ मिनिस्टर होणगे IG पंजाब भी तशरीफ ला रहे हैं असी स्पीकर सूबाई असैम्बली ने उन्होंने भी फिर वाइस चांसलर मुख्तलिफ जिहड़ी यूनिवर्सिटियां दे ने उन्होंने असी इनवाइट किया सारे तशरीफ ला रहे प्रिंसीपल मुख्तलिफ मैडिकल कॉलेज के सीनियर फैमिली फिजिशियन जिहड़े ने वो सारे और पूरे मुल्क के विचों जिन्ने भी लोग सीनियर ने असी उन्होंने बुलाया। डॉक्टर सईद अहमद है मैं सीनियर वाइस प्रेजिडेंट हाँ अकेडमी ऑफ फैमिली फिजिशियन और मैं चीफ एग्जैक्टिव हाँ एसोसीएशन ऑफ फैमिली फिजिशियन फैमिली कौन का मैं चीफ ऑर्गेनाइजर हाँ। मकसद इस कॉन्फ्रेंस का यह होंदा है कि पूरी दुनिया के जिन्नियां भी मैडिसन के हवाले नाल बीमारियों के हवाले नाल तब्दीलियां होंदियां ने या नवीं चीज़ां आंदियां ने नवीं रिसर्च आती है नवीं दवाई आती है या किसी बीमारी का तरीका इलाज थोड़ा जा बदल जाता है वो सारिया चीज़ों असी इकट्ठा करके नोट करते रहने पूरा साल और फिर पूरे पाकिस्तान असी जिथे जिथे भी कोई क्वालीफाइड डॉक्टर है उन्होंने बुला के PC के 4 दिनों उन्हों का नॉलेज अपग्रेड करने ये तकरीबन 200 तो 250 प्रोफैसरस को असी दावत देने कि वो पूरे पाकिस्तान तो आन और ये जिहड़ियां तब्दीलियां आईयां ने नवीं चीज़ां आईयां ने इन्हां दे बारे सानूं दस्सन। इस तो अलावा जिहड़ियां बीमारियां चल रही होंदियां ने और जिन्हां दी ट्रीटमेंट या इलाज कोई मुश्किल आती है उहदे च असीं उन्हां दा एक रिफ्रैशर कोर्स कराने वर्कशॉप कराने कॉन्फ्रेंस कराने। अकेडमी ऑफ फैमिली फिजिशियन जिहड़ा साडा इदारा है अलहमदुलिल्लाह एक कॉन्फ्रेंस तो अलावा सानूं एक ऐसा इम्तियाज़ हासिल है साड़ी चीज़ मनी जाती है कि पूरी दुनिया दे विच अगर पूरे साल 365 दिन ने तो असी 400 तो ज़्यादा ये कॉन्फ्रेंसा या वर्कशॉपां कराते रहने
ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਨਾਸ਼ਤੇ ਦੇ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਹੌਰ ਹੈ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਜਾਗਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, CME ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਔਰ ਇਹ ਅਮੂਮਨ ਅੰਦਰੂਨ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਤਵਾਕ 'ਚ ਲక్ష్ਮੀ ਚੌਕ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੈਂਕੜੋਂ ਡਾਕਟਰ ਇਸਤਫਾਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਦ ਨਦੀਮ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਕੈਡਮੀ ਆਫ ਫੈਮਿਲੀ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨਸ ਦੀ ਲੇਡੀ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਵਿੰਗ ਦੀ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕੌਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਵੰਬਰ ਦੇ 13 ਤੋਂ 16 ਤਾਰੀਖ ਤੱਕ ਔਰ PC ਹੋਟਲ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ 4 ਦਿਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਮੁxtਲਿਫ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਹੋਏਗਾ, ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਦੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਡੈਂਟਿਸਟਰੀ ਦੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਹੈ, ENT ਦੀ ਤੇ ਆਈ ਦੀ ਵੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗਾਇਨੀ ਦਾ ਹੈ। ਗਾਇਨੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰਸ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਵੀ ਬੁਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕੈਟਰੀ, ਸਕਿਨ, ਮੁxtਲਿਫ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਸਕਸ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਵੀ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੀ ਹੈ, ਮੁxtਲਿਫ ਉਹਦੇ 'ਚ ਟੌਪਿਕਸ ਡਿਸਕਸ ਹੋਣਗੇ। ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰਸ ਬੜੇ ਮਸਰੂਫ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੇਟੈਸਟ ਅਪਡੇਟਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੀ ਨਈ ਰਿਸਰਚਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਨਵੀਂ ਰਿਸਰਚਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕੀ ਨਵੀਂ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸਾਰੇ ਫੈਮਿਲੀ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲੀਨਿਕ 'ਤੇ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਡਾਕਟਰ ਫਾਇਰਾ ਤਾਹਿਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਦਫਾ ਫੈਮਿਲੀ ਕੌਨ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੈਕਟਰੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰਸ ਆਪਣੀ ਨੌਲੇਜ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਛੱਤ ਥੱਲੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਬਈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਲੇਟੈਸਟ ਅਪਡੇਟਸ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਾਹਿਰੀਨ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈਕਚਰਸ ਦੇਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸੁਣਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰਨ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਡਾਕਟਰ ਸਜਾਦ ਅਹਿਮਦ ਮਲਕ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਫੈਮਿਲੀ ਕੌਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕੌਨ 'ਚ ਲੋਕ ਆਉਣਗੇ ਜੇ ਇਹ ਲੋਕ ਫੈਮਿਲੀ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 80% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ ਔਰ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੇਅਰ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਵੀ ਕਹਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵਫਾਕੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਕੈਡਮੀ ਆਫ ਫੈਮਿਲੀ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਮੁxtਲਿਫ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁxtਲਿਫ CME ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਫੈਮਿਲੀ ਕੌਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਫੈਮਿਲੀ ਕੌਨ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਹੀਦ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ 4 ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ PC ਹੋਟਲ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ 13, 14, 15 ਔਰ 16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ। ਇਨ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਮਾਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਉਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਆਉਣਗੇ, KPK ਤੋਂ ਆਉਣਗੇ, ਸਿੰਧ ਤੋਂ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਕਰਾਚੀ, ਗਿਲਗਿਤ ਬਲਤਿਸਤਾਨ, ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਆਉਣਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੇਦ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਈ ਜੋ ਟੈਕਨੀਕਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੌਲੇਜ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਜਿਦ ਕਯੂਮ, ਮੈਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਬੋਰਡ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਾਡੀ ਤਨਜ਼ੀਮ ਹੈ। ਫਿਰ ਖਾਲੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਨੇ ਤਨਜ਼ੀਮ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸੋਚੀਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਸੋਚੀਏ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਰਿਮੋਟ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵੀ ਬੈਠਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ? ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ 4 ਦਿਨ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਉਹਦੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮਸਲਨ ਐਸੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ 4 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਖਾਲੀ ਉਸ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਇੱਥੋਂ ਟ੍ਰੇਨ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਐਸੀ ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸੋਚੋ ਉਹਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ।
ਤੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਲਕਿ ਇਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਆਓ ਆਪਣੀ ਨੌਲੇਜ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਆ ਕੇ ਉਹ ਇੰਪਰੂਵ ਵੀ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ